یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے۔ آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے۔ بے حیائی عام ہو گئی آج دنیا کے اندر، حالت یہ ہے، یہ میرے بھائیوں تمہارے میرے ہر کسی کے اور تمام معاشرے کے لیے فکر کی بات ہے۔ آج بے حیائی اس قدر عام ہو گئی، ننگا ناچ انسانیت کا ہو رہا ہے، جدھر دیکھو عریانیت ہے، پردہ سماج اور معاشرے سے غائب ہو گیا، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج عورتیں، وہ عورت جسے کل اسلام نے وقار دیا، عزت دی، وہ عورت جسے کل تک ذلیل کیا جاتا تھا، وہ عورت جسے کل تک زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ عورت جس کے ساتھ میں ظلم زیادتی ہوتی تھی، وہ عورت جس کے ساتھ میں ناانصافی ہوا کرتی تھی، اسلام آیا، اسلام نے عزت دی، اسلام نے وقار دیا، اسلام نے درجہ دیا، اسلام نے حیثیت عورت کی بیان کی، اسلام نے کیسی عزت عطا فرمائی۔ تاجدار مدینہ والی کونین مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے آقا نے اس دور جہالت کے اندر اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے عزت اتنی دی کہ میرے آقا کی شہزادی جب آقا کی بارگاہ میں آتی تھی، مصطفیٰ کریم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ عورت کو عزت اسلام نے دی، عورت کو وقار اسلام نے دیا، اور اسلام نے عورت کو بھی یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ وفادار رہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اور پھر عورت نے یہ بھی سکھایا کہ عورت کو اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، واحد مذہب اسلام کی تعلیم ہے جو مذہب سکھاتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں کیسا معاملہ رکھے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ عورت کے لیے مرد اس کا شوہر کیا ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم ہوتا، پروردگار کے علاوہ اگر سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش اور حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ پھر اسلام نے شوہر کا بھی وقار اور اس کی عزتوں کا اعلان کیا، اور عورت کو سمجھا دیا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہ، تیرا شوہر تیرے لیے اپنی ہستی فنا کر دے گا۔ یہی تو ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، مگر اس کے برعکس آج ماحول کیا ہے؟ اگر عورت کو ذرا سا کچھ ہنر آ جائے، ذرا سا چار پیسے اس کے پاس آ جائیں، وہ پڑھ لکھ لے، تعلیم حاصل کر لے، کسی عہدے پہ پہنچ جائے، تو پھر عورت مرد کو کچھ نہیں سمجھتی۔ ایک مرد کا معاملہ یہ، اگر اسے ترقی ملے تو وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کی خواہشیں پوری کرتا ہے، مگر عورت اگر ذرا سی ترقی کرنے لگے اس دور میں تو وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو لات مارتی ہے، شوہر کو دور کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے میرا شوہر اب میرے لائق نہیں رہا۔ بڑے بڑے ادھیکاری، بڑے بڑے عہدیدار، کوئی کسی عہدے پر، کوئی کسی عہدے پر، کوئی جج ہے، مگر ان کی بیویاں اگر کم پڑھی لکھی بھی تھیں تو انہوں نے نبھایا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پروفیسر، بہت علم رکھنے والے لوگ، ان کی بیویاں چاہے بالکل پڑھی لکھی نہیں تھیں یا تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا ان کو آتا تھا، تھوڑا بہت علم آتا تھا، تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی یا بالکل پڑھائی لکھائی نہیں تھی،
कुछ भी नहीं था, मगर उनके शोहरों ने उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उन्हें भरपूर इज्जत दी, उन्हें भरपूर वकार दिया। मगर आप अब होता क्या है कि शोहर तो चाहे बिल्कुल अनपढ़ बीवी हो उसे निभा लेता है, लेकिन बीवी को 4 लफ्ज पढ़ने आ गए तो वो अपने शोहर को हकीर समझने लगती है। और आजकल ये मामला भी बड़ा गर्म है, आप देख रहे होंगे। एक एसडीएम साहिबा हैं, ओहदा मिला, शोहर ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, ओहदा मिला, तरक्की हुई, तो उन्होंने सबसे पहले अपने शोहर को ही छोड़ दिया। अब उन्होंने केस डाल दिया कि शोहर से तलाक चाहिए, क्योंकि उन्हें अब इसमें बेइज्जती महसूस होने लगी अपनी कि मैं एक एसडीएम, मैं पढ़ी लिखी, और मेरा शोहर देखो तो वो एक मामूली सा कर्मचारी। मेरे अजीजों, इस्लाम ने यही तो सिखाया, इस्लाम की यही तो तालीम है। औरत शोहर के साथ वफादार रहे। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे मुस्तफा की प्यारी शहजादी जनाबे सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, आज कोई बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी हो, कोई किसी बहुत बड़े रईस की बेटी हो, कोई किसी चौधरी की बेटी हो, किसी प्रधान की बेटी हो, किसी वजीर की बेटी हो, मगर याद रहे मेरे मुस्तफा की बेटी के कदमों की धूल की बराबर नहीं हो सकती है। वक्त के बड़े से बड़े अमीर की बेटी, मेरे आका की बेटी के मर्तबे को पहुंचना तो बड़ी बात है, उनके कदमों के धूल की बराबर नहीं हो सकती है। मगर वो इतनी बुलंद अजमत, बुलंद मकाम रखने वाली हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जब मौला अली के निकाह में आ गई, मौला अली की ज़ौजियत में आ गई, जब मौला अली के घर में पहुंची हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की शहजादी ने मौला अली के साथ में वो मोहब्बत का मुजाहिरा किया, वो वफादारी का मुजाहिरा किया। रहती दुनिया तक उन्होंने मिसाल कायम कर दी है और दुनिया की औरतों को पैगाम दिया है, मेरी सीरत को पढ़ लो और मेरी सीरत पे अमल कर लो। अगर तुम्हें जिंदगियां खुशगवार बनानी है और आखिरत को संवारना है तो तुम मेरी सीरत पे अमल कर लो। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, फाकों में जिंदगी गुजार दी, मुफलिसी में जिंदगी गुजार दी। वो चाहती तो उनके घर में उम्दा पकवान बनते, अगर वो चाहती तो दुनिया की तमाम ऐशो इशरत की चीजें उनके घर में होती, अगर वो चाहती वो सैयदा जिनके लिए जन्नत से लिबास आ जाते हो, वो सैयदा जिनके दस्तरखान पे जन्नती खाने आ जाते हो, वो सैयदा नबी की शहजादी अगर चाहती कायनात की तमाम आसाइशें सबसे पहले उनके लिए होती, मगर सैयदा ने गुर्बत को भी पसंद कर लिया, गुर्बत को भी अपना लिया। मौला अली के साथ फाकों में भी जिंदगी गुजार ली, मगर कभी जबान पर एक हर्फ नहीं लेकर आई, हर्फ शिकवा जबान पर नहीं था। कभी आका से जाकर शिकायत नहीं की कि या रसूल अल्लाह अली के घर में फाके होते हैं, कहां आपने मेरा निकाह कर दिया। कभी सैयदा ने कोई शिकायत नहीं की कि या रसूल अल्लाह मैं गरीबी में जिंदगी काट रही हूं, मैं कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी हूं, मगर मेरे साथ में ये क्या कि मैं फाकों में जिंदगी गुजार रही हूं। सैयदा ने सब्र किया, राजी बरजा रही, साबिर व शाकिर रही, अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी कि रहती दुनिया तक तमाम आलम इंसानियत, तमाम दुनिया की औरतें उनकी सीरत को पढ़ें और उनकी सीरत को अपना लें तो उनकी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। फिर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने, आज हमारे यहाँ औरतें इतनी फरमाइशें, इतनी फरमाइशें, इतनी ख्वाहिशात, अल्लाह रहम फरमाए, शोहर की आमदनी कम हो, इन्हें उसका कोई एहसास नहीं होता। ये कहती हैं मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, फलां की बीवी ऐसे कपड़े पहनती है, फलां की बीवी वो जेवर पहनती है, मुझे भी वैसे कपड़े चाहिए। ये मर्दों की बात होती है कि वो कर्ज भी करके लाए मगर ला के देता है, वो भीख मांग के लाए मगर ला के देता है, अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करता है। मगर एक औरत को जब कोई मनसब, कोई ओहदा मिलता है तो वो इंसानियत की कदरों को पामाल कर देती है, इस रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर देती है। सबसे पहले वो अपने शोहर को ही
तमाम तर जुल्म सितम का निशाना बनाती है, सबसे पहले वो अपने शोहर पे ज्यादती करती है। मैं कोई इसमें ऐसी बातें नहीं सुनाने वाला इस उन्वान के हवाले से कि जिसमें तंज़ो मिजाह के पहलू हों। मैं आपको वो सच्चाई दिखाना चाहता हूं, वो आईना आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें इस्लाम की तालीम, इस्लाम का मिजाज साफ नजर आए। इस्लाम ने क्या पैगाम दिया, इस्लाम ने शोहरों को भी हुकूक अता किए, इस्लाम ने औरतों को भी हुकूक अता किए। आज दुनिया चीख चीख के कह रही है कि हम औरतों के हुकूक की बात कर रहे हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े जितने देखो आप, बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े सियासी लोग कह रहे हैं कि औरतों के हक में बात करो। लेडीज फर्स्ट का नारा दिया गया, औरतों के हक में बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं आप अब कह रहे हैं कि औरतों के हक में बात हो। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों को हुकूक दे दिए, औरतों की इज्जतों को बुलंद कर दिया। मगर ये दुनिया समझती है कि आज जो हुकूक दिए जा रहे हैं, जिसे आजादी का नाम दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि एक औरत को घर से निकलने की आजादी हो, बाहर घूमने फिरने की आजादी हो, पर्दे की उसके ऊपर कोई हद कायम न की जाए, उसे पर्दे में न रखा जाए। अरे कितना आपने औरत को रुसवा कर दिया। खुदारा सोचें, इस्लाम के मिजाज को समझकर, उसको देखकर अपने घरों के माहौल को बेहतर बनाएं। और ये हमारे मुआशरे में पहले मजहबों से नहीं बल्कि हमारे समाज में ये चीज पाई जाती थी। इस्लाम के अंदर तो था ही निजाम पर्दे का, पैगंबर इस्लाम ने दिया है मिजाज पर्दे का, क्योंकि जो जितनी कीमती चीज होती है उसको उतना ही छुपा के रखा जाता है। मगर हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों में भी ये माहौल था कि पहले औरतें पर्दे में रहती थीं, शर्म हया के हिजाब थे उनकी नजरों के सामने, उनके चेहरे ढके हुए होते थे। कोई अगर सामने से आता भी था ना तो उनका घूंघट इतना होता था कि वो उनके चेहरे को नहीं देख पाता था। गैर मुस्लिमों की तहजीब भी ये रही है, मगर आज अंग्रेजों की तहजीब को देखकर हमारे मुल्क में भी लोग कहते हैं कि औरतों को बिल्कुल ऐसा बना दो कि वो जिस्मों की नुमाइश करती फिरें। खुदा के लिए बाज आ जाओ। आज भी वक्त है इस्लाम के मिजाज के मुताबिक जिंदगियां गुजार लो। जिंदगियां अगर खुशगवार न बन जाएं तो कहना। याद रखना, अगर इस्लाम के मिजाज के मुताबिक कोई औरत जिंदगी गुजार रही है, उसकी जिंदगी को देखना, वो बड़ी खुश है और उसकी इज्जत इतनी है, वो जिधर से निकलती है पर्दे में लोग उसकी तरफ गलत नजरों से नहीं देखते बल्कि उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। ये इस्लाम के निजाम पर्दा, जो पर्दे का निजाम है, उसकी शान है। एक औरत पर्दे में निकले, एक औरत बगैर पर्दे के निकले, जिस्म की नुमाइश करती हुई, उसकी तरफ नजरें उठाकर लोग देखते हैं और उसके बारे में कमेंट्स भी किया करते हैं। मगर एक वो औरत, एक वो खातून जो पर्दे में निकलती है, फिर हिम्मत नहीं होती किसी की। ये पर्दे का एक वकार है, फिर उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। तो इस्लाम ने औरत को इज्जत अता की, दुनिया ने तो रुस्वा किया औरत को। कितना रुस्वा किया औरत को दुनिया ने, कितना रुस्वा किया, कितना हल्का कर दिया। 1 रुपए की माचिस भी बिक रही है तो उसके ऊपर औरत की तस्वीर लगी हुई है। 1 रुपए की माचिस पे तुमने औरत की तस्वीर को लगाकर औरत को कितना तुमने हल्का कर दिया, किस दर्जा रुस्वा कर दिया। हर छोटी बड़ी चीज पर औरत की तस्वीर लगाकर तुम बेच रहे हो। हद हो गई कि कोई दुकानदार बड़ी दुकान खोल के बैठता है तो वो अपनी दुकान पर एक औरत को बिठाता है। किस लिए बिठाता है? इसलिए कि लोग ज्यादा आए, कस्टमर ज्यादा आए, औरत को देखकर ज्यादा लोग आए, ज्यादा ग्राहक आए। वो उनसे मीठी मीठी बातें करे, मीठे लहजे में बातें करे तो लोग वहां से सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ये तुम्हारा मिजाज, तुमने औरत को ऐसा बना दिया
کہ عورت کو تم صرف اپنے نفع کے لیے استعمال کرنے لگے. تمہارا کام بڑھیا چل جائے, کاروبار اچھا چل جائے, تم لڑکی کو, عورت کو استعمال کرنے لگے. اپنے آفس میں بٹھا کر, دکان پہ بٹھا کر تم نے کال سینٹر بنا دیے, عورتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ فون کر کر کے لوگوں کو بتاؤ, اپنی کمپنی کے پلان بتاؤ. تو تمہاری میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے لوگ, تمہارے لہجے کو سنیں گے تو امپریس ہو جائیں گے. تم نے عورت کو کیسا بنا دیا, اسے استعمال کرنے لگے. یہ عورت کو استعمال کرنے والی دنیا عورت کے حقوق کی بات کرتی ہے, اس کے منہ سے عورت کے حقوق کی بات اچھی نہیں لگتی ہے. جو عورت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے, جو عورت کو اپنے کاروبار کے منافع کے لیے استعمال کر رہی ہے دنیا, وہ پھر عورت کے انصاف کی بات کرے, یہ اس کے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. یاد رکھنا میرے عزیزو, اسلام کا مزاج اپنا لو خدا کی قسم. اور میں ملک کی تمام خواتین سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے شوہروں کی قدر کرو, چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہو, چاہے آپ مسلمان ہو, چاہے آپ غیر مسلم ہو, مگر یاد رکھنا تمہارا شوہر تمہارے لیے, بچوں کے لیے ساری زندگی قربان کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک محنت کیا کرتا ہے, بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے, بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے. ایک ایک روپیہ جوڑ کر لا کے تمہاری خواہشیں پوری کرتا ہے, تمہارے شوق پورے کرتا ہے. وہ اپنے شوق ختم کر دیتا ہے, اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھا دیتا ہے, مگر تمہاری خواہشات کا احترام کیا کرتا ہے, تمہاری خواہشات کی عزت کیا کرتا ہے. پہلے تو اپنی خواہشیں کم کر لو, پہلے تو اپنے شوہروں پر بوجھ کم ڈالو, پہلے تو انہیں ایسا کرنے پر مجبور نہ کرو کہ وہ قرض لے لے کر تمہاری خواہشیں پوری کریں. اپنے شوہروں کو راحت پہنچاؤ, اپنے شوہروں کو راضی رکھو, اس لیے کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا تو یاد رکھنا اے میری قوم کی بیٹیوں, میری قوم کی ماؤں بہنوں, اگر تم سے تمہارے شوہر راضی ہو گئے تو مدینے والے آقا بھی راضی ہو جائیں گے, اور پھر تمہارا میرا خدا بھی راضی ہو جائے گا. شوہروں کو راضی کرو, اپنے شوہروں پر گھروں کے اندر ایسا ماحول نہ بناؤ کہ وہ ڈپریشن میں رہیں یا وہ گھروں کی زندگی سے تنگ آئیں, انہیں پھر ایسا لگنے لگے کہ گھر میں مجھے سکون نہیں ہے, باہر سکون ہے. وہ جب باہر سے تھکے آ رہے آئیں تو پھر انہیں گھر میں ایسا لگے کہ میں بہت خوشگوار ماحول میں, گویا مثل جنت کوئی جگہ ہے جہاں پہ میں آ گیا ہوں. انہیں سکون ملے, راحت ملے, انہیں وہاں آرام ملے, انہیں وہاں اچھا محسوس ہو, وہ وہاں سکون سے اپنے آپ کو جو ہے, اپنے ذہن کو, جو ذہن میں ان کے تمام انتشار اور ذہن میں تمام بے چینی اور طبیعت میں بے چینی ہو, وہ بے چینیاں ساری گھر آ کر ختم ہو جائیں. ایسا ماحول گھر کا بناؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں باوقار بنایا ہے, شوہروں کی ناقدری نہ کرو. اور اس سے بچوں پہ بڑا غلط اثر پڑتا ہے. جب میاں بیوی کے جھگڑے ہونے لگتے ہیں, بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آپس میں لڑنے والوں, کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے بچوں کو باہر بچے دوسرے بھی ہوتے ہیں, وہ چڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارے امی ابو تو لڑتے رہتے ہیں, جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تو خدارا محبت سے رہو تاکہ تمہارے بچے بھی خوش رہیں, ورنہ بچوں کی زندگیاں ڈسٹرب ہونے لگتی ہیں, بچوں کی زندگیوں میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر جو کیا ہوتا ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں, پھر وہ ادھر دوسری جگہ شادی کرتی ہیں, یہ ادھر دوسری عورت سے شادی کرتا ہے, ادھر بچوں کی بے قدری ہوتی ہے, ادھر چلے جائیں تب بھی, ادھر رہے تب بھی بچوں کی بے قدری, بچوں کی زندگی بڑی دشوار بن جاتی ہے. پھر ان کی شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے تو پھر یہ چیز ان کو اس وقت بھی پریشان کرتی ہے. ادھر ہو باپ کے ساتھ بچے, پھر شادی کا موقع آ رہا ہے تو کہتے ہیں ان کی ماں کو چھوڑ دیا گیا تھا, طلاق ہو گئی تھی, وہ فلاں جگہ پر ہیں. اور بچے ماں کے ساتھ ہوں تو کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے چھوڑ دیا تھا, طلاق ہو گئی تھی. بڑی دشواریاں آتی ہیں. خدا را ماحول بہتر بناؤ, زندگیاں خوشگوار بناؤ.